한국에서는 보통 전도에서 예수님을 어떤 사람이 믿으면 그 사람을 일주일 내로 찾아가도록 한다고. 일주일 내. Within 1 week, we will just visit him again. Okay. So ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ within 1 week ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 왜냐면 우리가 일주일 이상 넘어가면 사람들의 관심이 떨어지고 우리랑 다시 만났을 때 좀 어려움이 있는 거 우리가 많이 발견했다고. 인도는 뭐 어떤 상황인지 모르지만 한국은 좀 ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. 예를 들어서 아까도 좀 전에 우리 갔던 그 모임에서 어떤 그 새로운 어떤 자매들이 와서 복음을 쉐어했잖아. 그때 이제 그들이 어떤 반응을 보였단 말이야. 그럼 우리는 다시 within 1 week we go there again and talk to them. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ within ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ. 그래서 그렇게 해서 그 반응이 좋으면 그런 데서 우리가 교회를 세우고 그렇게 했다고. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ. 그래서 그 바울 같은 경우 사도행전 같은 데 보면 바울이 가가지고 어느 지역에 가서 사람들을 계속 며칠이고 머물렀거든. 하여튼 에베소에 몇 년간 머물렀고 고린도에서 몇 년간 머물렀거든. 거기서 사람들을 계속 전도해서 그 사람들을 누가 관심인지 다 찾아가서 계속적으로 그렇게 함으로써 교회가 세워진 것을 볼 수 있잖아요. ਸੋ ਜੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੌਲਸ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੌਲਸ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ. 예를 들어서 인도자가 만지트가 있으면 만지트 한 명이 그걸 할 수 있다. 한 명이 할 수 있다고. ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ. 만지트 한 명이 어떻게 하느냐면 요 자매들을 가르치는 거야. 자매들을 가르치는 거야. 전도하는 법을 가르치는 거야. He can teach them how to share the gospel to other people. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. 그래서 이 사람들이 뭐 아는 사람들이 있을 거 아니야. 친척들이 아는 사람들이 있고 이런 사람들을 이 사람들 지금 여태까지 내가 볼 때는 우리가 어디 가서 계속하면 이렇게 우리가 가르치기만 했잖아요 이렇게. 근데 이 사람들로부터 우리가 말씀이 튀어나오는 것은 난 별로 듣지 못했어. 이 사람들이 나한테 성경에 이런 말씀들이 있는데 나는 이 말씀을 이렇게 본다. 이런 얘기들을 우리가 듣지 못했어 아직 잘. 내 말 이해가? Okay, we visit some place and we share some words with the saints over there. But I haven't heard any response from them saying that she read some verses in the Bible and that she thinks this verse means something, and she has some kind of interpretation, her own interpretation in the Bible, has some questions in the Bible. I haven't heard such a testimony in this church. That's what I'm saying. What I observe is you have to teach them how to share the gospel to other persons. That's really important. That's what I say. From last month I have started like this. I have shared the gospel these guys and these people, and I was asking some questions from Bible, how to read the Bible, and what's the basic information of Bible, and I am teaching right now in this church. So basic knowledge about the Jesus, basic knowledge about the Bible, so how to read, how we can understand, and like this. Okay. From last month I have started like this. Okay, good. Yeah. What I'm saying is that Manjit, he teaches something to these saints, and not only teaching them, he needs diligently check whether they really understood it and they can really share what they learned to other people. See what I'm saying? Yeah. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਫਿਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Yeah, sometimes what you do is, we just list some of the people that we want to share and pray for them, and then let them go. Or sometimes I go with somebody who is unexperienced. I'm an experienced person, and we go together 2 by 2, and I share the gospel with those people, and she observes what I'm doing, and she learns from me. ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਵਚਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। Because in the Bible, maybe 1 Thessalonians chapter 1, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ chapter 1 verse 8. verse 8 आयत। पहला थेसलोनिकी 1:8। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकदूनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। 여기 보면은 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도니아와 아가야에 들린다고 했는데, 여기 누구로부터 있냐? 이건 데살로니가의 어떤 한두 명이 아니라 그 사람들이 주의 말씀을 전부 전하는 것을 배웠다는 것을 의미하는 것이다. 데살로니가전서 2:8. Hallelujah. Again, Yeah, what it's saying is, let me see the verse here. King James Version. Okay. Here it says, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia. It says that the word of the Lord is from you. Okay, so what it means is that not only a couple of those leaders from, it's all from the saints there. They all knew what the word of the Lord is. See what I'm saying? Yeah, that's the point. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਕਦੂਨੀਆ ਔਰ ਅਖਾਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 어떤 때는 우리가 뭘 가르쳤다 하는 것으로 그냥 내가 할 일을 다 했다라고 생각하기가 쉬운데, 그것이 아니라 ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 내가 아는 만큼 그 사람도 알고 내가 하는 만큼 그 사람도 할 수 있어야 된다. ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 세계적으로 유명한 그 미션 단체를 세운 그 도슨 트로트맨이라는 사람이 있는데, 도슨 트로트맨, 미국 사람인데, 그 내비게이터라는 세계적인 선교 단체를 세운 사람이 있었다. ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। 근데 그 사람은 트럭 운전사였어. 트럭 운전소. He was a driver, truck driver. ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। He was memorizing the verses every time when he drives. ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 성경 말씀을 무진장 많이 외웠는데 그 형제는 이렇게 트럭을 운전하면서 ਔਰ ਉਸਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। 하루는 어떤 해군한테 전도를 하게 되었다. 해군 네이비 person. ਔਰ ਇੱਕ ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। 그래가지고 그 네이비 person한테 전도를 해서 그 사람이 예수님을 믿었어. ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੇਵੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 그 사람을 자기 집으로 초청을 해서 저녁을 같이 먹게 됐는데, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। 이 사람의 딸이 있었어. ਔਰ ਉਸਦੀ 도슨 트로트맨의 딸이. ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ। 트럭 드라이버. ਔਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। 근데 그 저녁 먹기 전에 이 딸이 성경 말씀을 암송을 하는 것을 이 네이비가 들었어.
the navy, the army, the soldier. Soldier heard that this baby, memorizing verses. ਓਕੇ ਸੋ ਉਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ 이 솔저가 굉장히 도전받았어. 나는 이 말씀도 하나도 모르는데 외우지도 모르는데 얘는 벌써 외우고 있구나. ਔਰ ਉਸ ਨੇਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 그래서 그 솔저가 도전을 받아서 자기도 말씀을 외우겠다 해서 말씀을 외우기 시작했어. ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 그렇게 ਕੀਤਾ 해서 나온 게 내비게이터에서 69절이라고 하는 그 69절 가장 중요한 69절을 외우는 그런 과정이 있어. 거기 보면. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੁਕਸ਼ੀ ਪੂਜਾ 69절 60 verses in the Bible. ਔਰ 60 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਇਤਾਂ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 그리고서 이 형제가 이제 열심히 외워가지고 이제 어떻게 전도하는 법을 전도하는 그런 관련 구절들을 다 외웠어. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਇਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 그래서 하루는 자기 친구한테 전도를 하고 싶어서 도스트로트만한테 내 친구한테 전도해 주세요 하고 부탁을 했어. ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ 도스트로트만이 나 그 사람 전도 안 한다고 얘기했어. ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ 그래서 이 솔저가 생각할 때 당신 이상하다. 사랑을 전하는 사람이 왜 저 사람한테 전도 안 하냐? 왜 전도 안 하냐? 나한테 해지 안 하냐? ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ 네가 이 솔저가 네 친구한테 전도하는 것을 지금 하지 못한다면 나는 실패한 거다. 이렇게 도슨트로트만이 얘기했어. 도슨트로트만이 이 솔저를 가르쳤잖아. 이 솔저가 다른 사람을 전도할 줄을 못하면 그러면 나는 너한테 가르친 게 헛것이다. 잘못 가르친 거다. 나는 실패한 거다. 이렇게 하고 도슨트로트만이 얘기했어. ਸੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇੰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ 교회가 세워지느냐 마느냐는 여기에 있는 것이야. 요 차이가 있는 거야. 요 차이에 그냥 가르치는 거하고 가르쳐서 그 사람이 나처럼 또 가르칠 수 있는 사람이 되게 하는 그 차이에서 교회가 서느냐 망하느냐가 결정되는 거야. ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਅੱਜ 만약에 만지 형제가 그 일을 충실히 해서 여기 있는 몇 사람이 만지 형제와 같이 다른 사람에게 복음을 전파하는 사람이 된다면 1년 동안 해가지고 ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 만지 형제가 1년 동안에 5명을 얻었는데 ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਆ 이 5명이 1년 동안에 또 5명씩 얻으면 25명이 될 거고 ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ 5 ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣੇ ਆ 그 25명이 또 5명씩 얻는다면 125명이 되는 거다. 3년 만에. 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਦਾ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ 성경에 보면 예수님께서 우리에게 열매를 많이 맺으라고 하셨는데 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 여러분들에게서 예수님의 열매를 받기를 정말 원하신다. ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 열심히 성경을 외우고 ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 전도하는 법을 배우고 ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ 사람들을 얻어서 ਔਰ 주님께 열매를 드리기를 바란다. ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 만지트가 이해하는 게 제일 중요해. 만지트 이해했어. Did you understand what I'm talking about? Actually, you speak in Korean, so I can't understand. You speak in English, then I can understand. Okay. What I'm saying is that the difference between the two situations is like it. The first situation is you just teach, Yes. and you say, I taught them, I did what I have to do, and then your church will not be established. The second way is you teach them and observe, make them to observe what you say and do the same thing that you do to you. Yes.
to them, okay? And then they try to share the gospel to other persons. Then your church will be established. This time I explain two generations. Understand meaning? Two generations. Bible, 2 Timothy 2:2. If you read the Bible, 그 같이 썼나 볼게 우리 회의할 때. I explain four generations. Understand? You first generation, you teach, and other brother and sister can teach other brother and sister. Two generations, okay? Then this church multiply and establish strongly. Explain. Yes, Multiplication. Yes, Not I know. addition. Not addition, but multiplication. Understand? Yes. He Yes. multiplication principle explained. I have in coming days. I also want to do something from this church. I have some planning for this church. So in coming days I will do some work like this, some type of spread the gospel, some type of spread the gospel, and some other types of work like whatever you said. I can understand you. So in coming days I also want to do likewise whatever you said. Here a problem is there. Here in this church, a major problem is here. So What's the major problem here? basically, in the past times, many churches have come here and established, but not grown. But not grown. So this is the first time we have come from MCF Together. We have come here and do the work from these people. But these people are also hard-hearted. Hard what? Hard-hearted. 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 So whatever I want to try to do some work like what's the gospel sharing and what's other, they can't do likewise whatever I want. They don't follow me right now. They don't follow us means. So this is a problem. So I also want some army people can come here and they believe and the new foundation will be generated here. So I'm looking new people from here. So last 2 to 3 months back, one couple here, one family have come here, and his name is Brother Varinder. Maybe you heard about Brother Varinder, no? Brother Varinder have cancer patient. So they have come here. They have a good faith, but after few months they gone from church. So like this is a problem here. So I thought we have to need a prayer meeting from here. So we come here along with this team and started the prayer meeting first from here. Because we started here from last 1 year maybe. Last 1 year we have started here. So we going on, but not the results produced. Not the results produced. So I also want to do some results produced, but the peoples are hard-hearted. So this is 사람들이 하트가 별로 좋지 않다는 얘기죠. yes, this is the main problem here. So I also want some new people have come here who accept that Jesus, who accept the join the church. I also don't want that these people have joined this church. You Scalawag church. mean some of them are not really born again Christians, or are they really born again These Christians? all are Christians, but I don't know. These all are joined in this MCF church from Kalabakra. They haven't joined by her to MCF church here. They haven't joined regularly. So the guys have come sometime. They haven't come on the Sunday meeting. Yeah. So this is the problem. This is the main reason. 네, 왔다 갔다 하는 거죠. We usually cannot expect them to be obedient from the first. Yes. And then also you should not expect them to come to you.
Yes. actually, and you should go. Yes. You know, in the Bible, if you see in Luke, you know, the Jesus, when he was talking about lost sheep, you know, lost sheep is, you know, going anywhere it wants, but Jesus goes them and catch them. So you have to visit them diligently, and you have to let them read the Bible, Okay. and also cultivate their hearts. That's what actually a disciple does. ट्रांसलेट करना अच्छा वाक्य नहीं मुझे करता कितना चर्चा 하나님 아버지 감사합니다. प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 이 조그만 동네에 주님의 빛이 비치시고 ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 주님께서 사랑하셔서 죽어주신 그와 같은 사람들이 있는 것을 볼 때 감사합니다. ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 우리가 같은 주님의 영을 가졌기 때문에 ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 오늘 모여서 얘기합니다. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 우리의 생각들은 다 없애주시고 ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਸਕੀਏ 주님께서 드러나셔서 ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ 말씀하여 주시고 ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ 주께서 영광 받아주시기를 원합니다. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 이 모임을 주님께 드립니다. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ 예수님의 이름으로 기도합니다. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ 아멘. ਆਮੀਨ 형제 자매님들 반갑습니다. ਸਭ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ 우리는 한국에서 왔습니다. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ 제가 10년 전에 이 동네에 한 번 온 적이 있습니다. 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 제가 아주 강한 인상을 받았습니다. ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 받았어요. ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਪਛਾਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ 굉장히 아픈 사람도 많고 ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ 귀신 들린 사람도 많았어요. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 그래서 굉장히 아주 강한 인상을 받았습니다. ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 그래서 한국 돌아가서 성경을 읽으면서 그 마태복음 4장 15절 16절이 생각났습니다. ਸੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 이거 한번 읽어주시기 바랍니다. ਮੱਤੀ ਯੁ 4장 15절 16절 4 ਦੀ 4장 15절 16절 15, 16 15 और 16 ਮੱਤੀ 4 ਅਧਿਆਏ 15-16 ਹੈ ਜ਼ਬੂਲਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਫਤਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰਾਹ ਜਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 예, 16절에 보면은 흑암에 앉은 백성 이런 말이 나옵니다. 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ 그 다음에 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들 이런 말씀이 나옵니다. ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 그 ਲੋਕ 다음에는 큰 빛이 나옵니다. 큰 빛. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੋਤੀ ਦੇਖੀ 까라바까라의 많은 사람들이 흑암에 앉아 있고 사망의 땅과 그늘에 앉아 있다는 강한 인상을 받았습니다. 내가. ਔਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 그 사람들이 큰 빛을 봤어요. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇਖੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੇਖਿਆ 그 사람들이 빛이 이렇게 쫙 비쳤다고 얘기했습니다. 빛이 쫙 shine. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਿਆ 큰 빛은 예수님이고 ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ 사망의 땅과 그늘에 앉은 사람 중
생각했습니다. ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹੂਗਾ 너무 아픈 사람도 많고 ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 귀신 들린 사람도 많고 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 까라라는 뜻이 아까 블랙 ਯੈਸ ਬਲੈਕ 정말 블랙이에요. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਲੈਕ ਮਤਲਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ 너무 그래서 제가 항상 이 성경 읽으면은 생각납니다. 항상. ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 그래서 오늘 이 빛에 대해서 뭐라고 말하는지 한번 살펴보겠습니다. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 골로새서 1장 10, ਕਲੋਸੀਆਂ 13절 한번 보겠습니다. ਕਲੋਸੀਆਂ 1장 13절. ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 13 ਆਇਤ 예, 예, 예. 13 आयत पढ़ दीजिए 누가 읽어주시기 바랍니다. ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰਸ 13 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ 예, 흑암의 권세에서 하나님께서 우리를 흑암에서 권세에서 건져내어 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겼다 이런 말 있죠. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 흑암의 권세에서 건져가지고 사랑의 예수님의 나라로 옮겼다고 하나님 그렇게 말했습니다. ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ 아마 여기 있는 우리 형제 자매님들은 흑암의 권세에서 그래서 빛의 아까 깔아가지고 빛의 나라로 빛으로 옮겼다고 이렇게 봅니다. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ 요한복음 8장 12절 한번 보겠습니다. ਯੋਹੰਨਾ 8 ਅਧਿਆਇ 예, 8장 12절. 12절 12 ਆਇਤ ਯੋਹੰਨਾ 8 ਦੀ 12 제가 읽어주시기 바랍니다. ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए प्लीज ਯੋਹੰਨਾ 8 ਦੀ 12 ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ 주님이 다시 말합니다. 나는 세상의 빛이다. ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ 그렇죠? 그리고 나를 따르는 사람은 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 이렇게 말씀했습니다. ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਪਾਏਗਾ 주님이 생명의 빛이시고 주님을 따르는 사람은 그 흑암의 권세 거기 살지 않고 계속 밝은 생명의 빛을 얻을 거라고 주님이 말씀하셨습니다. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਚਾਨਣ ਆ ਜੋਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 여기 계신 우리 형제 자매님들이 계속 주님을 따르고 쫓고 주님의 제자가 되면 계속 강한 생명의 빛이 여러분에게 비칠 것입니다. ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ 그렇게 예수님 믿고 여러분의 삶이 변화되어야 되는 거죠. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 그렇게 계속 주님이 더 밝은 빛을 주십니다. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ 빌립보서 2장 15절 보겠습니다. ਫਿਲੀਪੀਆਂ 2장 15절. 2 ਦੀ 15 ਫਿਲੀਪੀਆਂ 2 ਦੀ 15 이거 또 읽어주시기 바랍니다. ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦੇ ਹੋ 예, 예수님 믿은 여러분들은 이제 흠이 없고
순전하고 그런 말 있죠. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਸੰਤਾਨ ਆ ਅਸੀਂ 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 잘못된 세상 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 세상 가운데 나타나며 ਔਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਟੀਲੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਾ ਆ 그들 가운데 빛으로 나타내며 그런 말씀입니다. 맞았죠 마지막에. ਓਕੇ ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਲਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 주님을 믿은 여러분들은 계속 주님의 삶으로 계속 빛된 삶을 살아야 되는 거죠. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ 그래서 흑암의 권세 속에 있는 사람들, 예수 믿지 않은 사람들, 사탄의 귀신에 잡힌 사람들이 그 빛을 보고 다시 주님께로 나올 수 있도록 여러분은 정말 빛된 삶을 살아야 되는 것입니다. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਚਮਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 내 삶 가운데 죄를 버리고 ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਏ 또 형제자매를 서로 사랑하고 서로 격려하고 서로 돌아보고 ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 모이기도 힘쓰고 ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ 그렇죠. 모여서 서로를 위해 기도하고 또 격려하고 사랑을 나누면서 같이 이렇게 더 빛이 되어야 됩니다. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 그런 빛이 더 비치니까 다른 사람들이 어떤 사람들이 그 빛을 보고 나도 그 빛으로 나와야 되겠다. 나도 하나님 믿고 예수 믿어야 되겠다. 그러면서 더 이렇게 믿게 되는 것이죠. ਸੋ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਛਾਣ ਦਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ 그다음에 사도행전 26장 17절 한번 보겠습니다. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 26장 17절요. 26 ਈਸ਼ਮ ਯੁਕਚਾਂ 17절 26 ਦੀ 17 읽겠습니다. 16절부터 한번 봐도 되겠습니다. 15절. 26 ਦੀ 16 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ 26 ਦੀ 16 16 17 16 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗਾ ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ 18 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਰਸਾ ਪਾਉਣ 예수님이 사도 바울에게 한 말씀입니다. ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਇਹ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 너는 내 종이고 증인이다. 16절에서요. ਔਰ ਇੱਥੇ 16 ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ 너를 하나님 안 믿는 사람들에게 보내어서 ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਆ अन्य ਜਾਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ 이제 18절 중요합니다. 눈을 뜨게 하고. ਸ਼ਿਮ ਔਰ ਕੀਆ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ 어둠에서 빛으로 옮기고. ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਲਿਆਵੇਂ 사단의 권세에서 하나님께로 들어가게 하고. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 그래서 교회 가운데 있는 축복에 참여하도록 하기 위해서 너를 택했다 이렇게 말한 겁니다. 사도 바울한테 예수님이. ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਣ 시민님 이해되십니까? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 주님 ਹਾਂ 여러분 택한 것은
눈을 뜨게 하고 다른 사람들 눈을 뜨게 해주고 ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ 어둠 있는 사람들에게 빛을 비춰주게 하고 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ 사탄의 권세, 귀신의 권세 있는 사람들을 하나님께로 돌아가게 하고 ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 그래서 여러분을 이 까나바까라에서 주님 믿게 하셨다고 우리는 믿습니다. ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 에베소서 5장 ਪੰਜ ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਤਸੀਆਂ ਪੰਜ ਅਧਿਆਏ 13, 14절 13 예, 그렇죠. 13 ਔਰ 14 14, 15절 읽겠습니다. 14절 읽겠습니다. ਸਿਰਫ 14 ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए 예. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ 잠자지 말고 죽은 자들 가운데 일어나라. ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਗ 주님이 너에게 빛을 비추실 것이다. ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇ 형제자매들 잠자고 있으면 안 됩니다. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆ 깨어나서 ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ 이 죽은 사람들 가운데 빛을 비춰주시대. ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ 그러면 ਤੁਹਾਡੇ 주님이 계속 여러분에게 빛을 비춰주시겠다는 거죠. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਮਕੇ 한 말씀 더 보겠습니다. 5장 8절을 빠뜨렸습니다. 5장 8절. ਉਹ ਚੰਦ ਹਲਚਲ ਇਹਦੀ 5 ਦੀ 8 ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए 예, 다시 읽어주시기 바랍니다. ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이다. 빛의 자녀들처럼 행하라. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਚਾਨਣ ਹੋ 전에는 여러분들이 어둡게 이렇게 살았지만은 이제는 주님 안에서 빛이기 때문에 빛의 자녀들처럼 살아야 되는 것입니다. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 안 믿는 사람처럼 똑같이 살면 안 되는 것이죠. ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 근데 구약 성경 다니엘서 12장 3절 말씀 보겠습니다. ਦਾਨੀਅਲ 예, 12장 3절. ਦਾਨੀਅਲ 12. 12 ਦੀ 3 예. ਦਾਨੀਅਲ 12 ਦੀ 3 예. 한번 읽어주시기 바랍니다. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੀਕਰ 많은 사람을 주님께로 인도한 사람 빛과처럼 빛난다는 말 있습니까? 있어요? 많은 사람 주님께로 인도하면은 별과 같이 영원토록 빛을 영원토록 빛난다. 많은 사람들을 오른쪽으로 인도한 사람은 영원토록 빛난다. 그런 말씀이 있습니다. 12장 3절, 12장 3절, 데니엘 12. ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਆ 여기 또 빛이 나지요. 계속 오늘 제가 빛의 얘기를 했습니다. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 계속 주님은 빛이다. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ 빛을 얻을 것이다. ਔਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ 그다음에 빛을 비춰라. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਆ 그런 얘기를 계속 하고 있는 것입니다. ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 안지태 형제님이 여기 교회 이렇게 인도하고 있는데 안지태 인도자인데 ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 우리 형제자매님들 안지태 형제님부터 이렇게 말씀도 잘 배우고 ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 이렇게 가르치면은 그렇게 순종하고 ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ 또 삶이 변화돼 가지고 삶이 변화돼서 많은 사람들에게 주님의 빛이 되길 바랍니다. ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਸਕੋ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਸਕੇ 그래서 정말 주님이
사망과 거론의 땅에 앉은 사람들에게 빛이 됐던 것처럼 여러분도 아픈 사람들, 귀신 들린 사람, 많은 사람들에게 빛이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਸਕੇ। 감사합니다. ਧੰਨਵਾਦ। 내가 중국에 가서 중국 교회 인도자들을 가르친 적이 있었는데 ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਿਆ। 그 인도자라는 것은 누구냐면 교회를 개척한 적이 있는 사람들을 얘기하는 겁니다. 교회를 세워본 적이 있는 사람들이 인도자예요. ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਆ? ਰੀਅਲ ਸੇਵਕ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। 근데 우리가 생각할 때 한국에서는 인도자 그러면 교회를 세워본 적이 있는 사람 그러면 한 40세쯤은 돼야 교회를 세우는데 한국에서는 40세 정도가 돼야 겨우 교회 하나 세우고 그러는데 ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਏਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 거기 중국에 가서 보니까 인도자가 15살짜리 여자아이가 인도자였어요. 15살, 15 years old. ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ। 아이가 너무 어려가지고 얘가 무슨 인도자냐. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਕੀ ਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। 근데 그 아이가 교회를 5개를 세웠어요. ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ 5 ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 15살부터 31살까지 인도자들이 몇백 명이 모여 있었습니다. 15살부터 31살까지 있었어. 인도자들이 몇백 명이 모였는데 ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ 15살부터 31, age 30-31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। 그들이 어떻게 인도자가 됐냐 하면은 ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ? 중국에서는 언더그라운드 church들이 ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਓਪਨਲੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚਰਚ ਆ। 자기 교회에서 훈련받을 사람들을 보냅니다. 한 장소로. ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 그리고 거기 그 아파트 커다란 빌딩에 3층, 4층 그러니까 한 200평 되는 거, 200평. 너희 땅이 600평이나 있으니까 그 3분의 1 정도 건물. 거기에 사람들을 몽땅 집어넣어. 여자는 3층, 남자는 4층. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 그리고 3개월 동안 성경 공부만 합니다. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਭਾਈ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 그 인도자들을 가르치는 인도자가 있었어요. 그 사람들을 가르치는 젊은 인도자가 있었어. Okay, these are just young people who has experience of planting churches, but there was a leader also teaching them also. Okay. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਜੋ। He was 22 years old. ਔਰ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। 그리고 그 사람이 이제 22살짜리 이 인도자가 청소를 하고 있었어. 청소를 하면서 He was just cleaning the room and he was doing something with the lips. 말로 뭘 중얼중얼거리고 있었어. ਸੋ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 22 ਸਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, 22 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 그래서 내가 그 형제한테 너 지금 뭐 하고 있는 거냐? 왜 입으로 이렇게 뭘 말하고 있는 거냐? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? He was memorizing whole book of Galatians. ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 성경을 이 사람들은 너무 많이 읽어가지고 저는 보통 메시지 할 때 말씀들을 이렇게 주면서 이 말씀이 어디 있느냐고 물어봤어요. 내가 어떤 성경 말씀을 얘기하고 이 말씀이 성경 어디 있느냐 하고 물어봤는데 ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਆਇਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। 수없는 성경 말씀 내가 한 300구절 정도를 얘기했을 거예요. 메시지를 하면서 400-500 ਆਇਤ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 내가 하루 종일 며칠 동안 가르쳤거든요, 그 사람들. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। 그런데 내가 묻는 어떤 말씀이 성경 어디에 있느냐 묻는 거를 90%를 걔네들이 알아맞혔어.
그 말씀은 뭐 갈라디아서 4장에 있다. 그 말씀은 골로새 3장에 있다. 이런 식으로. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। 그들이 거기서 성경 말씀을 외우고 ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 기도 열심히 하는 것을 배우고 ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। 그리고 사람들이 전도할 때 질문을 하지 않습니까? 이런저런 질문을 하면 그 질문은 성경 말씀 어로 대답을 해주는 걸 배우고 ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। 중국의 농촌에 가면 겨울에 할 일이 없어요. 춥기 때문에 할 일이 아무것도 없어요. ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। 그 15살짜리 여자애가 옆 동네로 가서 말을 합니다. 예수님 믿는 거에 대해서 얘기를 해요. ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 그래서 그 중에 예수님 믿는 사람들이 생겼고 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। 계속적으로 그 사람들에게 의해서 교회를 시작하는 거예요. ਔਰ ਕੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15살짜리 소녀가 한 겨울에 나가서 교회 3개를 개척했어요. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 5 ਚਰਚ, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 그래서 그 그룹이 커가지고 지금 1000만 명이 있습니다. ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ 5000 ਲਗਭਗ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। 여기 우리 한국에서 하는 그 종이가 한 장 있는데 ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਜ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 누구든지 예수님을 믿는 사람은 이 종이 한 장씩 우리가 줍니다. ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। 여기 5개는 그 5가지 구절이 성경 말씀이 여기 있는데 5가지가 ਇੱਥੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਆ। 예수님 처음 믿었을 때 구원의 확신, assurance of the salvation. ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਕਹਾਂ, I'm sure, assurance. ਭਰੋਸਾ, ਪੱਕਾ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ। 그리고 기도 응답의 확신, 기도를 응답해 주신다 하나님께서. ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। 승리의 확신, 내가 분명히 승리할 것이다. ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਤ ਹੈ। 사죄의 확신, 내 죄를 주님께서 완전히 용서해 주셨다. ਔਰ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਤਾਂ। 내 삶을 인도해 주실 것에 대한 확신. ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। 예수님을 믿은 처음 일주일 동안에 이 5구절을 외웁니다. ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 그다음에 여기 69절이 있는데 60. ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ 60 ਆਇਤਾਂ ਆ। 이 구절들을 일주일에 한 4구절 정도씩 외워와요. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਵੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੀਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 섹션이 여기 5개가 있는데 A, B, C, D, E. ਔਰ A B C D E ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। A가 12개, B가 12개, C가 12개, D가 12개, E가 12개. ਔਰ 12 ਆਇਤਾਂ ਆ, ਇਹ 5 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਆ। 그 중에 그 B 섹션을 보면 ਜੇ B ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, 예수님을 전하는 것에 대한 관련된 구절들이 여기 나와 있어요. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ। 그래서 예수님을 믿은 지 한 달 정도 되면 그 사람은 예수님을 전할 수 있는 사람이 되는 거예요. ਔਰ ਜੇ ਇਹ 12 ਆਇਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 나는 여러분들이 이 구절들을 똑같이 하기를 원합니다. ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ। 여러분, 제가 예수님을 믿고 나서 처음 2주 동안에 성경 구절 200구절을 외웠어요. 200 verses. ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 200 verses. 2주 동안에 2 weeks, within 2 weeks. ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 200 ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 그때 나는 이런 게 있는 줄도 몰랐어요. ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। 내 친구가 이런 구절들을 외워보라 그래가지고 노트에다가 200구절을 다 썼습니다. 손으로 다 썼어요. ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਆਇਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਆਇਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ। 난 고집이 센 사람이고 성격이 지독한 사람이라서 그래서 처음부터 외우기 시작해서 토시 하나가 틀리면 다시 처음으로 돌아갔어요. ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 거의 처음부터 끝까지 토시 하나도 틀리지 않고 외울 때까지 딸딸 외웠어요. ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 무슨 일이 나한테 일어나는지 아십니까? 그렇게 외우고 나니까? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 그제는 내가
젊은 청년이었기 때문에 그 음란한 마음이 내 마음속에 왔다 갔다 했었어요. 음란 애지. ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 예수님 말씀을 이렇게 외우고 나니까 그런 마음이 싹 없어졌어요. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਆ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 잠잘 때 귀신이 와가지고 나를 눌러가지고 아무 소리도 못 지르고 꼼짝 못하던 때가 많이 있었는데 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਬ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 예수님 말씀을 믿고 나서는 그런 일이 없어졌어요. ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 밤에는 무서워서 불을 켜고 잤어요. 불을 끄고 자지를 못했어요. ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ 나 혼자 자지 못하고 꼭 친구나 내 동생이나 같이 데리고 잤어요. ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 성경 말씀을 외우고 나서는 그런 일이 없어졌어요. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 아무리 캄캄한 밤에도 나 혼자 담대하게 걸어갈 수 있습니다. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ 난 여기 와서 보니까 사람들이 와서 자기 귀신 들린 거를 어떤 뭐 어려운 일들을 자꾸 기도해 달라고 하는데 ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ 여러분 성경을 가만히 읽어보면 이상한 일이 하나 있어요. 성경을 읽어보면 이상한 일이 하나 있다고. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ 예수님이 나가서 전도할 때나 또 사람들이 나가서 전도를 할 때 많은 사람들이 고쳐달라고 이렇게 모이는 집회가 있었습니다. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 그런데 예수님을 믿은 교회 사람들한테서는 그런 집회가 없는 거 아세요? 성경에 예수 믿은 사람들을 이렇게 모여놓고서 자 오늘은 우리 병 고치는 집회한다 이런 집회가 없어요 성경에. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 여러분들 그 차이가 뭔지 아세요? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 예수님을 안 믿는 사람들은 이렇게 예수님 안 믿는 사람들한테는 예수님 안 믿는 사람들이 막 모여가지고 병 고쳐주고 이런 일이 있었는데 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ 예수님을 믿는 사람들 모임에서는 내 병 고쳐줄게 막 다 모여라 이런 일이 없어요 성경에. ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ 왜 그럴까요? ਕਿਉਂ 예수님을 믿지 않는 사람들은 예수님이 그 마음에 없기 때문에 다른 사람이 와서 고쳐줘야 돼요. 예수님을 믿지 않는 사람은 그 속에 성령님이 안 계시기 때문에 다른 사람이 와서 그 병을 고쳐줘야 돼. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇ 예수님을 믿는 사람은 우리 속에 성령이기 때문에 기본적으로 자기 병을 고칠 수가 있는 거예요. ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 예수님을 믿는 사람이 큰 빛이 우리 속에 들어오셨기 때문에 귀신이 떠나가게 돼 있는 거예요. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ 하나님이 우리 안에 들어오셨기 때문에 우리의 인생을 주님께서 인도하시게 되어 있는 거예요. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ 그러니까 여기 교회에 와서 여러분들이 나 안수해 주세요 나 문제가 많아요 기도해 주세요 이렇게 할 필요가 없어요. ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤੰਗੀ ਹੈ 예수 믿는 사람 성경에서 그런 일이 발견되질 않아요. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 아세요? 그런데 많은 경우 성경에서 그 사람 병 낫기를 위해서 열심히 기도하거나 이런 거는 별로 없었어요. 있긴 있었지만 별로 없었어요. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਲਈ 하늘의 별을 보세요. 얼마나 많습니까 하늘의 별이. ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਆ 근데 그 별을 다 지으신 그 하나님이 내 속에 들어오셨다는 거예요. 그 별을 다 만드신 그 하나님이 위대한 하나님이 내 속에 들어오셨다는 거예요. ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 우리 집사람이 죽을 병에 걸렸었어요. 죽을 병에.
ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਤੈਅ ਸੀਗੀ 힘이 하나도 없어서 침대 위에 누워 있었어요. ਜਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 이제 정말 몸이 다 말라가지고 아 사람이 이렇게 죽는구나. ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 그리고 병원에서 의사가 이만큼 약을 줬어요. 이만큼 먹으라고. ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ 제가 아내한테 얘기했어요. 너 그리스도인 맞냐? 너 그리스도인 맞아? 너 예수 믿는 사람 맞아? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹੀ ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 너 창피하지도 않니? 예수님 믿는 사람이 이렇게 약봉지를 들고 다니다니 창피하지 않냐? ਕਿ 다시 한번 너 그리스도인이 약봉지를 이렇게 들고 다니니 너 너무 창피하다. 어떻게 너 그리스도인 맞냐고. ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 너 정말 예수님 믿고 약봉지 버려라. 뭐 하는 거냐 지금. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 생각해 보세요. 우리가 정말 예수님을 위해서 살려고 한다면 내가 정말 예수님을 위해서 살려고 한다면 예수님이 나를 튼튼하게 해주지 않겠어요? 나가서 더 전도해야 되니까. ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ 여러분들이 왜 병 걸리는 줄 아세요? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 예수님 말씀 따라서 살지 않고 자기 마음대로 살려고 하니까 병 걸리는 거죠. ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 여러분들이 정말 예수님을 위해서 자기 모든 것을 다 바쳐서 살려고 한다면 예수님이 여러분들을 튼튼하게 해줘서 더 많은 사람 전도하려고 하지 않겠어요? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 그래서 우리 집사람이 그때 결정했어요. ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 나 어차피 죽을 거다. 생각해 볼 때 죽을 거야. ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੈਅ ਹੈ 어차피 죽을 거라면 남편 말을 한번 따라보자 그래. ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ 그래 성경에도 보면 에스더라는 여자가 있는데 그 에스더가 얘기하길 나 죽을 거면 죽을 거야 하면서 순종하지 않았냐? ਔਰ ਐਸਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ 그래서 우리 집사람이 그 약봉지를 쓰레기통에 버렸어요. ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ 우리 집사람이 쓰레기통에 약을 버렸다고 나한테 얘기했을 때 ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ 야, 나 속에서는 솔직히 놀랐습니다. ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ 그 약이 얼마짜리인데 그걸 쓰레기통에 버리냐? ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਸਾਂਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 나는 정말 우리 집사람한테 뭐 믿음으로 얘기는 했지만 정말 그러리라고 생각하진 않았어요. ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 근데 어차피 죽을 거니까 우리 집사람 중에 죽을 거니까 그래 약봉지라도 버리고 한번 죽고 가서 주님 앞에 가가지고 아 그래도 남편 말에 순종하고 죽었어요 이렇게 얘기하려고 했다는 거지. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 그리고 그 당시에 우리는 좋은 아파트에 살고 있었어요. 좋은 집에. ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 그리고 그 집을 팔았어요 우리는. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ 그리고 우리 집을 팔고 그 판 돈으로 더 큰 집을 렌트했어요. 렌트. 우리 집 소유가 아니라 남의 걸 빌렸어. ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 우리 좋은 집에 살 때는 우리끼리만 그냥 살았는데 우리 부부가 우리끼리만 살았는데 ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 그 큰 집은 크지만 나쁜 집이야. 크지만 나쁜 집은 두 층이 있었어. 두 층 있는 그 집을 통째로 샀어요. ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 렌트. ਦੋ ਫਲੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਘਰ ਸੀ 왜 그랬는지 아세요? ਕਿਉਂ 왜냐면 1층에서는 우리가 살고 ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2층에서는 전도할 사람들을 거의 다 이렇게 데리고 살았어요. 공짜로. 전도할 학생들을 2층에서 살게 했어. 그랬나 2층에는 학생들이 살도록 했어요. 우리가 전도하려고. 공짜로 살게 했어 그냥. 이 집이 2층이잖아. 아까 그 컨디션이 안 좋다고. 컨디션이 안 좋지. 그래. 하여튼 anyway, it was the purpose. We changed this house
because we wanted to serve them. Okay. 그래서 우리 와이프가 생각할 때 당신 나 죽이려고 그런다. 나 힘도 하나도 없는데 어떻게 걔네들을 서브해 이렇게 얘기했거든. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ 전혀 움직이지도 못하는데 너 나 가가지고 학생들 밥도 해주고 그러라고? 남편 당신 맞아? 나 죽는단 말이야 이렇게 얘기했다고. ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 그렇지만 어차피 죽을 거니까 남편 말 순종하고 죽었다고 예수님한테 가서 말하려고 약 버리고 집을 팔았어요. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 그리고 그 집에 갔는데 학생들 위에 있고 우리 1층에서 살고 ਸੋ ਕੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਦਾ 이 학생들을 섬겨야 된다는 주님을 섬겨야 된다는 이 생각이 가득 차서 자기 병을 잊어버렸어. ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਭੁੱਲ ਗਈ 우리도 이 빨래를 하면 빨래를 말리는데 1층, 2층 아니라 옥상이니까 3층 높이로 올라가서 빨래를 털어서 줄에다가 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਦੂਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 이 사람은 침대에 누워있던 사람이기 때문에 요 계단 2개를 못 올라갔어. 계단 2개를 힘이 없어서. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 근데 그 3층까지 올라가면 계단이 30개는 돼야 되거든. ਔਰ ਜੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਸੀੜੀਆਂ ਆ 근데 어느 날 자기가 이렇게 빨래를 하고 이렇게 빨래를 털고 있는 자기를 발견했어. ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝਾੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਆ 자기가 놀란 거지 스스로 보고서. ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 엄마 나 이거 옛날에 이게 2층도 못 올랐는데 계단 2개도 못 올랐는데 30개로 올라와서 여기 털고 있냐 내가. ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਆ 그래서 우리가 병원에 갔어요. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ 그 의사한테 다시 가서 진찰을 했더니 다 나았다는 거야. ਔਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 우리 성경에서 많은 기적들을 발견하는데 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆ 그리스도인이 되기 전에는 그런 것들이 기적이었죠. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਆਸ਼ਚਾਰਿਆ ਕਰਮ ਆ 그리스도인이 된 다음에 그런 것은 기적이 아닙니다. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ 그리스도인이 된 다음에는 귀신이 쫓겨나는 건 분명히 자연스러운 거고요. It's actually natural, to cast out these demons from our hearts when we already believe. ਸੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਚਾਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ 내가 어떻게 시든지 전도하려고 할 때는 내 몸에서 병이 다 낫는 건 자연스러운 거예요. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 여러분들이 그런 삶을 살려면 결정해야 됩니다. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ 만지트가 여기 인도자로 있지 않습니까? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ 만지트가 여러분들을 가르치려고 작정했어요. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਗੇ 외우고 읽고 나가서 전도할 거를 가르친다고 얘기했어요. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੋ 여러분들이 그렇게 결정하세요. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ 그러면 여러분들의 삶이 바뀝니다. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ 남편이 맨날 나를 못 살게 구는데 남편이 나를 못 살게 구는데 맨날 그것 때문에 힘들고 그랬는데 ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ 남편이 불쌍하게 보이고요. ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ 사랑스러워 보여요.
लेकिन जे जीवन बदल जाएगा तो जरूर तुसी प्यार कर 아, 이 사람이 아직 예수님을 안 믿었기 때문에 나한테 이러고 있구나. उस समय तुसी प्रभु ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 남편을 위해서 기도하게 되고요. उस समय ਕੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ 여러분들의 얼굴에 사랑이 넘치기 때문에 남편이 너 무슨 일 있었어? 이렇게 묻게 됩니다. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 여러분들이 생각했던 것보다 훨씬 놀라운 삶이 여러분들에게 펼쳐져요. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 그러나 그런 삶을 살아내려면 여러분들이 반드시 이 과정을 거쳐야 됩니다. ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 60 ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 우리 집사람이 결정했잖아요. 나 죽으려면 죽겠다. 남편 말을 순종하더라도 죽으려면 죽겠다. और जिस तरह मेरी वाइफ ने बिल्कुल उसने क्या कि बेशक मर जावा लेकिन मैं अपने हस्बैंड की बिल्कुल गल मनूंगी आज्ञाकारी करूंगी 여러분들이 정말 목숨을 다걸고 예수님을 나의 주님으로 섬기고 따른다고 작정한다면 और जे तुसी भी इदा कहोगे कि बेशक मर जावा लेकिन फिर भी यीशु मसीह का पीछा नहीं छड़ना यीशु मसीह ते जेड़ा विश्वास है वो कदे नहीं छड़ना 나가서 예수 안 믿는 사람들에게 이렇게 안수하면 귀신이 떠나가요. और जे इदा का विश्वास है तो तुसी ही जाओगे सब कुछ लोग ठीक होंदे जाणगे ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ 여기 인도자들만 이 성령의 능력이 있는 게 아니에요. ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ 여러분들이 정말 예수 믿었다면 여러분들 속에 하나님의 능력이 벌써 임하신 겁니다. ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 그런 풍성한 삶을 누리세요. ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 하나님 아버지 오늘 동네에 와서 우리가 하나님의 말씀을 나눴습니다. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 많은 말씀들을 나눴는데 각자 마음 가운데 참 감동이 왔던 말씀들을 और प्रभु बहुत सारे वचन लिखे लेकिन सब तो ज़्यादा जो वचन अच्छा है 마음에 품고 또한 그것을 행동으로 올 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. और प्रभु तेरे उस चानन दे वचन दे बारे प्रभु सिक्ख्या है और उस वचन ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ 교회가 지금은 작고 약한 것 같지만 और देखने ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ 내 믿음이 작고 약한 것 같지만 ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 내 안에서 역사하시는 능력 많으신 하나님을 바라보며 ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮਦਦ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਪਾਲ ਸਕੀਏ 이 마을에 빛과 소금으로 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. और ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਮਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਸਕੀਏ 우리의 입술에 능력 있는 말씀을 주시고 ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ 또 우리의 귀가 다른 사람의 말을 잘 들을 수 있는 귀로 열어주시고 ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ 다른 사람들이 볼 수 없는 그 눈을 열어 주시옵소서. ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ 그래서 우리의 삶과 이 교회가 풍성하기를 참 원합니다. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਓ 감사하고 예수님 이름으로 기도드립니다. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ 아멘.